салом, имрӯз 16 май аст ва барномаи хабари радио Озодӣ мустақиман пешниҳоди шумо мегардад. ҳоло мебинем ки кадом мавзӯъҳоро дорад. сардори раёсати андози вилояти хатлон аз вазифа озод шуд. Дар аввали моҳ тоҷирони бозори шаҳри Тус аз худсарии кормандони андоз эътироз карда буданд. дар ҳоле ки баҳсҳо оиди дурнамои бахши авонавардӣ дар Тоҷикистон идома дорад, мусофирони тоҷик аз билетҳои қалбакии ҳавопаймо зарар диданд. рафтем, аризаомона гирифтан, баёнотҳо гирифтан, нози омадан гуфтан 100 000 рӯи кардагиам бояд тақсимот кунам. Ки гуфтанд? Прокуратураи нақлиёти Тоҷикистон. дар заруратраво бувад садҳо сокинони деҳаҳои Нуробод ба хотири сохтмони нирӯгоҳи Роғун хонаву дари худро тарк мекунанд. ҳама беҳтарин оби тозае ки оби бе ягон маблағ бе ҳеч таги кӯҳ мебиям. Молу гов дорад кӯҳ пушта дешад. дар вилояти хатлон сардори раёсати андоз аз мақомаш барканор гардид. Нурзода Ҷумъахонро дар ин вазифа Соиб Раҷабов иваз кард. сабаби барканории Нурзода расман тавзеҳ дода нашудааст, вале ҳафтаномаи СССР навиштааст ки ӯро барои эътирози тоҷирон дар шаҳри Тус аз кор озод намуданд. рӯзи 7 май навори эътирози гурӯҳи тоҷирони шаҳри Тус дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо шуд ки аз боло бурдани андоз шикоят мекарданд. Президенти Тоҷикистон дар ҷаласаи рӯзи 10 май аз ин эътироз ёд овард ва бо хитоб ба кормандони андоз гуфт ки мардумро ба ҷон расонидед. беш аз як ҳафта боз даҳо мусофир наметавонанд аз Тоҷикистон ба кишварҳои гуногун сафар кунанд. Мақомот чиптаҳои онҳоро тақаллубӣ гуфтанд. ин мусофирон мегӯянд бар замми он ки қаллобон нақшаҳои кору зиндагии онҳоро ба ҳам заданд, акнун маҷбуранд барои бозгардондани маблағашон ки аз 2 то 2.5 ҳазор сомонӣ аст рӯзҳо мунтазир монанд. Афсона Акобиршоева бо тафсилоти бештар. рӯзи дардари ҳамин милиса эстодем. Наметиям пуломона чихел кине. аз 4 рӯз беш 80 нафар натавонистааст аз фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе ба шаҳрҳои гуногун сафар кунанд. Сабабашро чиптаҳои қалбакӣ гуфтанд. ҳоло онҳо интизори баррасии аризаи худ дар мақомотанд. вақте мо билета харидем баъди ним соат аз система снимат кардан сума гирифтем. мо дар прокуратураи нақлиёти Тоҷикистон рафтем, аризаомона гирифтан, баёнотҳо гирифтан, нози омадан гуфтан 100 000 рӯи кардагиам бояд тақсимот кунам. Ки гуфтанд? Прокуратураи нақлиёти Тоҷикистон. чиптаҳои худро ин мусофирон аз дӯкони воқеъ дар мавзеи маъмул бо бозори сабз гирифтанд. аксари дӯконҳои чиптафурӯшӣ дар ин ҷо қарор доранд. ай кор яъне ки хафо мондем. ма шаб мепаридем, мерафтем, объект гирифтагиам. бояд корро мегирифтем ки нарем объекта дига кас мегира. инҷа пули банка пардохт аз куҷо мекунем? дар вазорати умури дохилаи Тоҷикистон ба радиои Озодӣ гуфтанд 2 нафар вобаста ба ин ҳодиса боздошт шудааст ва тафтиш идома дорад. мусофирони аз роҳ монда умедворанд пули чиптаи онҳо бармегардад. гишнаву ташна рамазон да пушти дар автоби хароббовар кун як ҳоли зора нигоҳ кунан халқ камбағалро дастгирӣ кунанд. илтимосӣ мекунем, илтимосӣ. гузориши Афсона Акобиршоева буд. ба ҳар сурат маълум аст ки дер ё зуд маблағи ин мусофирони зарардида баргардонда мешавад. аммо мушкиле ки ҳалли дароз муддат металабад баланд будани нархи маводи сӯхт ва монополияи бозори ҳавонавардии Тоҷикистон аст. зоҳиран чунин вазъият феълан ба фоидаи ширкатҳои кишварҳои ҳамсоя тамом мешавад, зеро теъдоди ҳарчи бештари мусофирони тоҷик тариқи хатсайрҳои онҳо худро ба хориҷа мерасонанд. гузориши телевизиони настоящее времяро Муъмин Аҳмадӣ тақдим мекунад. нархи билети Душанбе Москав ҳоло тақрибан $250 аст, аммо аз ӯши Қирғизистон то пойтахти Русия метавон бар ивази $135 парвоз кард. ҳамин фарқият дар нархҳо боис шудааст ки аксаран муҳоҷирони тоҷик ба хотири сарфи маблағ тариқи Қирғизистон худро бар Русия мерасонанд. баъзеи дигар аз хатсайрҳои ширкатҳои русӣ дар Душанбе истифода мекунанд ки чиптаҳояшон тақрибан 10% арзонтар аст. нархи нисбат ба дигар давлатҳо албатта дар давлати мо нисбат ба дигар давлатҳо қиматтар аст, албатта гарон аст инҷо. самолёти хати рафтаниам ами рӯзи ё 17 ё мисол агар пешакӣ агар авиакаса мисол пешакӣ бигири аммо билета бо арзонтар меғалта. лекин ман ҳозир манам билет гирифтани ҳастам. мана душека телефон кардам гуфтанд ки рав да Қазоқистон гир, леки да Қирғизистон гир, леки да Қирғизия, леки вай оилам нотоб аст вай фиристондан накор. раҳбари Somon Air гаронии билетҳои ширкатҳои ҳавоии Тоҷикистон нисбат ба кишварҳои дигарро ба маводи сӯхт рабт медиҳад. Томас Халам зимни мулоқот бо мудирони кулли ширкатҳои ҳавопаймоии Осиёи марказӣ гуфт, ҳар тонна маводи сӯхт $1456 нарх дорад.
با گفته او گرانی ارزش سوزشواری به بالاروی نرخ در بازار جهانی و عکسی است که در خود جمهوری به مواد سوخت ضم می شود. سامانیر تنها به شرافت پاریتت روی آب مانده است، زیرا شرکت‌های دیگر حق پرواز بیشتر را به دوشنبه نظر به شرکت تاجیکی ندارند. با وقتی پرواز از تاجیکستان ما باید در همین جا پره مواد سوخت را بخریم. شرکت‌هایی که از دیگر جا می‌آیند با خود سوزشواری را می‌آورند، برای همین هم ارزان‌تر است. بر علاوه هواپیماهای شرکت‌های دیگر گنجایش بیشتر دارند. اما کارشناسان با این نظری رهبر شرکت راضی نیستند. برای مثال در قرقیزستان نرخ سوزشواری هواپیما یا خود اویاکروسین نسبت به تاجیکستان همگی $230 کمتر است. این فرقیت از روی حساب‌های هوانوردی چندان زیاد نیست، اما نرخ بلیط‌ها به مراتب بلندتر می‌باشد. پس سبب گران بودن نرخ‌ها در چیست؟ شرکت سوزشواری و تامین مواد سوخت تاجیکستان و یا خود تزک به خاطر گرفتن درآمد نرخ را بالا میبرد. این شرکت مونوپولیست کشور شرکت‌های داخلی هوانوردی را عهدهدار کرده است که مواد سوخت را تنها از آنها دسترس کنند. برای راه اندازی این طلبات حتی قبول یگان قانون هم ضرور نشد. همه چیزی وابسته به بخش هوانوردی، سوزشواری، شرکت‌های هواپیمایی، نگهداری و حتی غذای مسافران هواپیما در دست پیوندان پرزیدنت امام علی رحمان است. به خاطر بلند برداشتن رقابت پذیری در مسئله پایین بردن نرخ سوزشواری، حتی برای خودیان صاحبان تزک و سامان ایر با هم زبان نمی‌یابند. معلوم است که هر چیزی علاقمند با نقلیات هوایی وابسته به عنصرهایی است که به مناسبت خویش و تبار دخل دارد. نرخ بلند سوزشواری هواپیما علیه عملا به مفلس شدن تاجیکیر شرکت دولتی تاجیکستان سبب شده است. فعلا هر دو شرکت تاجیکی از تزک تقریباً $20 میلیون قرض دارند. بدون از بین بردن مونوپولیست مطلق در بازار سوزشواری اویاسیونی نمیتوان رشد بخش هوانوردی تاجیکستان را حتی در سطح کشورهای همسایه انتظار بود. با این همه اکثر کارشناسان بر این نظرند که این بازیگران با نفوذ خواه و ناخواه مجبور میشوند به سازش برسند، زیرا سرنوشت بازار هوانوردی یک کشور حل می شود. بینندگان عزیز، رقم مخصوصی ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شماست. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681 است. باری دیگر یادآور میشوم که این رقم تنها برای قبول نوار و عکس و خبر هاست، نه صحبت. تنها در حالتی که ما از شما مواد دریافت کردیم برای پیدا نمودن تفصیلات با شما تماس میگیریم. در نورآباد مرحله دوم کوچ دادن مردم به منطقه‌های دیگر شروع شده است. در مجموع ساکنان بیش از 40 دهه که در موضع زیر آب شونده راغون قرار دارد باید تا 20 سال آینده خانه‌های خود را خالی کنند. اکثریت طرح راغون را برای کشور مهم و حیاتی می‌دانند و می‌گویند موضوع رفتن آنها دیگر جای بحث ندارد. تنها خواهششان این است که شرایطشان در مکان نو پررا مهیا باشد. شادمان یتیم و زرانگیز نوروز شاه در این باره گزارش می‌دهند. اکثر خانه ها در این دهه تا چند پیش آباد و پرآدم حالا خالی و ویرانه به نظر می رسد. ساکنان دهه چنار در قطار اهالی 6 دهه دیگر ناحیه نورآباد که در منطقه زیر آب شونده راغون قرار دارند، از زمین بابای خود کوچ بستند. حالا همگی 16 عائله در این دهه باقی مانده است. ای جمع خیزی برای کورت خود شهر بو ملک کرده بودنی اونجا نزدیکتره. مهراج‌الدین با امید زندگی خوب از دهه باباگی خود ناحیه نورآباد به ترسانزاده برای کوچ بستن آمادگی می‌بیند. با آنها در آنجا زمین و برای ساختمان آن یک مقدار مبلغ دادند. میکنه میریم که جمع با چند بار وقت برای زندگی بو میشد. مهاجرت از زمین بابایی با ویژه برای بزرگسالان ده که در این موضع تولد شده تمام عمر خود را سپری کردند به آسانی دست نمی‌دهد. برای اینکه جای وطن خود وقتی جای تولد وطن خود دیگه خود. رحیم جان حق نظر به فرق از اکثر همسایه‌هایش که چند سال باز در شهر ترسانزاده و دنغره زندگی دارند، هنوز جای کوچ نبسته است. 4 نسل گذشته حق نظر در این کوهستان به خاک سپرده شدند و ترک این همه برای او سخت است. قشلاق خوجگی داریم، آبی تازه داریم، همه بهترین آبی تازه که آبی به یگان مبلغ به هیچ تگی که میبیا.
ساکنان این دهه میگویند با وجود دلبستگیشان به طبیعت ده به خاطر آینده روشن کشور و ساختمان نیروگاه باغ و زمین و خانه و در خود را ترک میکنند. برای انجام طرح نیروگاه راغون حدود 42,000 نفر یا بیش از 7,000 عائله باید از محل ساختمان و آبانبار آن به مناطق دیگر تاجیکستان کوچ داده شوند. مقامات میگویند ضمن کوچاندن مردم تمام شرایط آنها در جای نو به نظر گرفته شده است. سال 2014 پس از یک پژوهش خود دیدبانگاه حقوق بشر از نقض حقوق ساکنان در جریان معرکه کوچ دادن آنها از یک موضع به موضع دیگر انتقاد کرده بود. بنا به این گزارش تعداد بزرگ عائله ها در تامین کردن خود با منزل، غذا، آب و تحصیل به مشکل روبرو شدند. مقامات میگویند حالا وضع دیگر است و برعکس بعد کوچ دادن در منطقه های دیگر از جمله ناحیه دنغره و شهر ترسونزاده وضع زندگی مردم از نگاه اقتصادی و دسترسی به زمین بهتر شده است. شادمان یتیم، زرانگیز نوروزشاه، آزادی نورآباد. به فرق از ساکنان دهه‌های نورآباد که معلوم است چرا و به کجا کوچانیده میشوند، مسکونان بینای متعلق به وزارت فرهنگ میترسند که در کوچه میمونند. آنها باور دارند که وزارت میخواهد آنها را از خانه‌هایشان بیرون کند و برای همین با طلبات نو به نو زیر فشار گذاشته است. ادعایی که مسئولان وزارت فرهنگ آن را رد میکنند. ما نرخنامه رو معین کردیم، شما باید که اجاره پول سپارید. خورشیده اسماعیل و 35 سال در این منزل زندگی کرده است. این خوابگاه وزارت فرهنگ است و در زمینه یک بحث با این نهاد میترسد در کوچه میماند. در این بنا 500 سابقه‌دار فرهنگ با فرزندانشان زندگی میکنند و با وزارت سر موضوع پرداخت اجاره، انداز و خدمت رسانی های کمونالی با هم بحث دارند. خود خانه من 130 سال و من میگم همون من برای چیز کنم وقتی که من انداز رو پرداخت میکنم، من تمامی پرداخت های من کمونالی و غیره ما در علاوه‌دگی خودمون پرداخت میکنیم. برخی ساکنان بر این نظرند که با افزودن پول اجاره و پرداخت های دیگر وزارت فرهنگ میخواهد آنها را از منزل هایشان بیرون کند و در آن افراد دیگر را جای کند. ما این خسال سال کار کردیم، خسال سال مهنت کردیم، دو چشم دختن کتابی پلیگراف کور شده مونده، ما دیگه چیزی نمیبینم. چی ما این خسال سال در کجا کار کردیم؟ مهنت کردیم ما. راه گشتن میتونیم دیگه. ما 28 سال فقط در یک پلیگراف کامبینات کار کردم که بعد ما در یک خانه دارم. 27 سال من سابقه کاری دارم. ما دیگه کجا رفتم میتونم. ما 55 گشتم. مسئولین وزارت فرهنگ تاجیکستان گفتند آنها نیت بیرون کردن ساکنان را از بنا ندارند، فقط میخواهند استقامت ساکنان بینای وزارت را به نظام درآورند. فرشته‌ماه اسلامова که 20 سال در تیپوگرافیای مربوط به وزارت فرهنگ کار کرده بعد نوبت‌پایی‌های زیاد صاحب خانه شده است، میگوید منزلی که او زندگی دارد باید به فرزندانشان میراث ماند. گفتم وقتی که شما پنسیا برآمدین یا از دنیا گذشتین باید خانه را از شما کشیده میگیرن و فرزندانتون نمیمونن. در وزارت فرهنگ ابراز داشتند که خصوصی گردانیدن منزل‌های بنا که انشاءات دولتی است بر اساس قانونگذاری ناممکن است. در پی بحث و نافهمی‌ها گروهی از ساکنان این بنا با ارسال نامه به دستگاه اجرایی جمهوری تاجیکستان خواستار آن شدند که به بحث‌ها میان آنها و مسئولین وزارت فرهنگ نقطه گذارند. و روز 16 مای در دوشنبه نشست بین‌المللی در موضوع همایش یافتن خانواده‌های جنگجویان و تروریستان با جامعه آغاز شد. این نشست با تشبث اتحادیه اروپا و سازمان اینترنیوز تشکیل شده است. در مجموع در کنفرانس نمایندگان 50 کشور و بیش از 27 سازمان بین‌المللی و منطقوی شروع می‌کنند و شرکت می‌کنند. با این مطلب برنامه امروز را انجام میدیم، اما گزارش‌های ویدیویی از این بیشتر را شما امکان دارید 24 ساعت در شبانه روز در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. تفصیلات خبرهای روز در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org و صفحه‌های رادیو در شبکه‌های اجتماعی دسترس است. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتان می‌گردد. تا فردا خدا نگهدار شما باشد.